ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ نوحہ بیان کرنے کے بعد یہی شاعر یعنی عباس تابش اس موجودہ منظر نامے میں ایک امید بھی دلاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو جلتے شہر کو بچانے کا کام ہے، یہ رہنمائی کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ رہنما جسے ہم کہتے ہیں وہ رہنمائی کیا کرتے ہیں، ڈیڈ اینڈ پہ لے کے صورتحال کو نہیں جایا کرتے، اور رہنمائی کے لیے انگیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بدقسمتی سے موجودہ سیاسی منظرنامے میں دستیاب نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں، یہ سامنے کی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، اسی وجہ سے وہ انگیجمنٹ ممکن نہیں ہو پائے۔ جس دن میرے رہنما نے جلتے شہر کو بچانے کا واقعی تہیہ کر لیا تو وہ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں گے، کسی اور کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے، اور یہی بدقسمتی ہے۔ باقی ایسے سیمینارز ہوتے رہیں گے، پرجوش تقاریر ہوتی رہیں گی، حل نہیں ہمیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام اکابرین جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو سانحہ پچھلی دفعہ 9 مئی کا پورٹریٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار پچھلا پورا سال ہر جمعرات کو ہم نے تحریک چلائی، آئین کے تحفظ کے لیے، رول آف لاء کے لیے پورا 1 سال جو تحریک چلائی، وہ آج ان بڑوں نے محسوس کرتے ہوئے آئین کے تحفظ کی قسم جو ہم نے کھائی ہے، ہم تو جو حلف نہیں لے کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے حلف لیا تھا کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، وہ اس کو دفاع کر رہے ہیں، اس کی نفی کرتے ہوئے، وہ آئین کو پامال کرتے ہوئے، عملی طور پہ آئین معطل کر کے اس ملک کے اندر اپنی حکومت، اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ یہ پپٹس جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، یہ حکومت نہیں کر رہے، ان کے پیچھے بیٹھے جنہوں نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے لندن پلان کے مطابق ان کو آج اقتدار دیا ہے، وہی اس اقتدار کو چلوا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ چند دنوں پہلے ایک سٹیٹمنٹ چلی کہ ہمیں سب کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ کیا ان آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس اوتھ کو وائلیٹ کرتے ہوئے سیاست کا حصہ بنے؟ نہیں ہے۔ کیا اس 25 کروڑ عوام کی تحفظ کے لیے آپ کا وہ اوتھ جو آپ نے بارڈرز پہ ملکی سالمیت کے لیے لیا ہوا تھا، ان بارڈرز کی حفاظت کے لیے لیا ہوا تھا، کیا آپ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ یہ جواب یہ عوام دیتی ہے۔ ایک کل کی پریس کانفرنس کر کے 2 مہینے کے بعد چیزوں کو دوبارہ ایگریویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں ایک
पार्टी को सिर्फ एक्यूज और दहशतगर्द दिखाने के लिए पूरी की पूरी मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है। क्या पहले दिन से वकला कम्युनिटी ने यह तकाजा नहीं किया था कि हम आज चाहते हैं कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए कि इसके पीछे कौन है, कौन लोगों को बिठा के उन तनसीबात के पास लेके गया, किसने लोगों को वो राह दिखाया था, वो सब चीजें हम सब जानते हैं। लेकिन आज ये कह देना कि 2014 वाले धरने की भी कमीशन होनी चाहिए, बनाएं। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं, सब कहते हैं, वकला भी कहते हैं, हम सब इस बात पे तैयार हैं। जहां से आप करना चाहते हैं, वो LFO से करना चाहते हैं, मुशर्रफ से करना चाहते हैं, उससे पीछे जितने मर्जी आप करना चाहते हैं, ज़ियाउल हक के मार्शल से करें, बना लें जुडिशल कमीशन। वकील आज भी चाहता है कि इस मुल्क में आइन की सरबलंदी हो, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इसमें लोगों के बुनियादी हुकूक को सलब न किया जाए। और क्या प्रोटेस्ट करना, आज जो सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आप सब अकाबरीन ने देखी होगी कि जिस तरह से वकला के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, क्या प्रोटेस्ट करना एक वकील का बुनियादी हक नहीं है? क्या तकरीर करना, अपने हकूक की बात करना इस कौम का हक नहीं है? क्यों छीनते हो उनसे ये हक? और आज के दिन के अंदर आपने वकला के ऊपर इसलिए जुल्म और बर्बरियत किया है ताकि 9 मई के कल हमारी काल को आप सबोताज कर सको, जिसमें तमाम वकला ने इस पर रैलियां निकालनी थी। आप दबा के इन तहरीकों को खत्म नहीं कर सकते। तहरीकें और जोर पकड़ती हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज ये जो तहरीक आईने पाकिस्तान की शुरू हुई है, इसके तहफ़्फ़ुज़ की शुरू हुई है, तो ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और इंशाअल्लाह हर शख्स, हर इदारा अपनी अपनी आईनी हदूद में रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गुजारिश करूंगा मरूफ सहाफ़ी जनाब अजमल जामी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बाकी रह गया जुडिशल कमीशन का मामला, तो जुडिशल कमीशन बिल्कुल अभी मज़हर बरलास साहब या कोई साहब फरमा रहे थे यहाँ पर कि आप कैसे तय कर लेते हैं। अगर आप एक फ़रीक हैं, आप एक फ़रीक हो के एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये चीज़ तय हो गई है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपने ये कहना था, अगर आप इस हक़ में नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन बने तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अगर आप हैं तो अगर आप ये साफ कहें, और हुआ होगा सानिया, लेकिन सवाल ये है कि उसको किस तरह से हुआ, क्या उसके बाद जिस तरह से लोग लापता हुए, जिस तरह से लाकानूनियत हुई, जिस तरह से आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करने दी जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ कराए गए, सियासी वफादारियाँ तब्दील कराई गई, सियासत से तर्क करने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई। तो मेरा ख्याल है सानिया हुआ, लेकिन जिस तरह से उसके बाद मज़ीद उससे मुफाद हासिल करने की कोशिश की गई, वहीं पे आप गलत साबित हो गए। तो जुडिशल कमीशन की अगर कोई बात करना बुरा समझता है तो मुझे नहीं पता उसको इसमें क्या बुराई नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो अगेन मैं शायद खाकाना वासी साहब वाली बात वो करूँगी, और बहुत से लोग शायद इस बात से अग्री करें कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन एक कमीशन बनना चाहिए, और तमाम वो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, बड़े बड़े जो हमारे इंक्वायरी कमीशंस जिनकी रिपोर्ट्स आज तक नहीं आई, तो मेरा ख्याल है सब शाया हो जाएं। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि आज आप ये तहिया कर रहे हैं कि जिस तरफ आप खड़े हैं तारीख के हिस्से के, उसी तरफ खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दरख्वास्त गुजार हूँ मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार जनाब इश्तियाक खान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ।